This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvelu, Chennai. Dear friends, today we are going to see third person, he, she, it. Okay. So already we have seen first person, I, we, ki sentence பார்த்துட்டோம். You are able to understand? Okay. Now we need a verb, So என்ன எடுத்துக்கலாம்? Go. Go can have 3 forms. Go, went, gone. Okay. Go, went, gone. அப்போ go present tense or present form. Went past tense or past form. Gone past participle. Is it clear? Okay. Now present name of the tense, don't write. Only you are going to write sentences. புரியுதா? Okay. Present tense. He goes to college. Here you please understand. ஒரு சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சனாக இருந்து சிங்குலராக இருந்தால் வேர்பில் எஸ் சேர்க்கணும். ஒரு சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சனாக இருந்து சிங்குலராக இருந்தால் வேர்பில் எஸ் சேர்க்கணும். அக்கார்டிங்லி ஹியர் present tense, he goes to college. அப்போ he third person subject singular. அப்போ வேர்பில் எஸ் சேர்க்கிறேன். He goes to college. Is it clear? Then present continuous tense, he can never is. He is going to college. He is going to college. Then present perfect tense. அப்போ இந்த கேஸில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வேர்பில் எஸ் சேர்க்கும் போது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ன வரும்? ஹேஸ் வந்துடும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹாவ் ஹேஸ் வந்துடும். ஓகே. அப்போ வேர்பில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எஸ் சேர்க்கும் போது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேஸ் வந்துடும். அப்போ ஹியர் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், he has gone to college. Then present perfect continuous tense, he has been going to college. Okay. The 4 tenses நெருக்கி எழுதுங்க. அடுத்து டபுள் லைன் ஸ்பேஸ் விடுங்க. Then have you written? Is it clear? Then past tense. Second தூக்கி போட வேண்டியதான். He went to college. He went to college. Then past continuous tense, is past was. He was going to college. He was going to college. Then past perfect tense, already I have told you, as far as past perfect is concerned, any person, first person, second person, third person, singular, plural, whatever it is, no change at all. அப்போ have மொத்தத்தில் had தான். அப்போ past perfect tense, he had gone to college. He had gone to college. Then past perfect continuous tense, he had been going to college. He had been going to college. That's all. Then future tense. Okay. In the case first person தான் shall use பண்றோம். I, we ki we are using shall. Whereas here third person will use பண்ண போறோம். Okay. அப்போ he will go to college. He will go to college. Then future continuous, he will be going to college. He will be going to college. The continuous tense, he will be going to college. Then future perfect tense. Future perfect tense, he will have gone to college. இந்த கேஸில் எஸ் சேர்க்கிறதுக்காண்டி he will has அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சேர்க்கிறது பண்ணலாம், இல்லை ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட ஓவர். இங்கே அது பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அப்போ ஹாவ் தான் வரும். ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், he will have gone to college. Then future perfect continuous tense, he will have been going to college. He will have been going to college. Is it clear? Have you written? Let me summarize them. You just check it out whether you have written is correct or not. You please understand. Okay. மறுபடியும்
Actually, please understand, don't write name of the tense, Tamil meaning, don't write. Only we are writing sentences. Okay? This is what already I have told you. Hundreds of sentences you are going to write. Okay? Present tense. He goes to college. Present continuous tense. He is going to college. Present perfect tense. He has gone to college. Present perfect continuous tense. He has been going to college. Then past tense. He went to college. Past continuous tense. He was going to college. Then past perfect tense. He had gone to college. Then past perfect continuous tense. He had been going to college. Then future tense, will. Okay. Future tense, he will go to college. Future continuous tense, he will be going to college. Then future perfect tense, he will have gone to college. Future perfect continuous tense, he will have been going to. Clear? Have you written correctly? Okay. Now I am going to give you Tamil meaning. ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் நான் தமிழ் மீனிங் கூட பேசி ஒன்லி யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, யூ ஹவ் டு லிசன் டு மீ. டோன்ட் ரைட் எனிவேர். புரியுதா? மைண்டில் பதிய வைக்கிறேன். சரி, உங்கள் மைண்டில் பதிய வைக்கிறேன், தெரிய வைக்கிறேன், புரிய வைக்கிறேன். புரியுதா? 3 ரவுண்ட்ஸில் டென்ஸ் கிளியர் ஆயிரும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே போகணும். நீங்கள் இஃப் யூ ரைட் சம்திங் எகெயின் யூ ஹவ் டு ரெஃபர் டு, அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போனால் எப்போவுமே லைஃப் மறக்காது. ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ தமிழ் மீனிங். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், he goes to college. அவன் காலேஜுக்கு போகிறான். அவன் காலேஜுக்கு போகிறான். Present continuous tense, he is going to college. He is going to college. He is going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறான். அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறான். Then present perfect tense, he has gone to college. He has gone to college. அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கிறான். அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கிறான். Then present perfect continuous tense, he has been going to college. He has been going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்திருக்கிறான். You have to show the differentiation between present continuous tense and present perfect continuous tense. Okay, already you are aware of it. Okay. Then past tense, he went to college. அவன் காலேஜுக்கு போனான். Then past continuous tense, he was going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். Then past perfect tense, he had gone to college. அவன் காலேஜுக்கு போயிருந்தான். அவன் காலேஜுக்கு போயிருந்தான். Then past perfect continuous tense, அவன் he has been going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். He had been going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். Here also you have to show the differentiation between past continuous tense and past perfect continuous tenses. Slight difference is there. Okay, just that you have to understand. Okay, then future tense, he will go to college. Future tense, he will go to college. அவன் காலேஜுக்கு போவான். அவன் காலேஜுக்கு போவான். Then future continuous tense. Future continuous tense, he will be going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருப்பான். அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருப்பான். Then future perfect tense. Future perfect tense, he will have gone to college. He will have gone to college. அவன் காலேஜுக்கு போயிருப்பான். அவன் காலேஜுக்கு போயிருப்பான். Then future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense, he will have been to college.
he will have been going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய்க்கொண்டிருந்திருப்பான். அவன் காலேஜுக்கு போய்க்கொண்டிருந்திருப்பான். Here also you have to show the differentiation between future continuous tense and future perfect continuous tense. Slight difference is there. Okay, is it clear? Now just let me explain something about, okay? See, present tense. He goes to college. அப்ப இந்த கேஸ்ல present tenseக்கு adverb போட்டோம்னா the tense fit ஆயிரும். Already I have told you how, when, where, all those things I will explain when I take question area. Here, just you are familiarizing with all the tenses. Generally, பொதுவா தான் எழுதுறோம். Okay? இருந்தாலும் I explain. Okay? So, present tense, he goes to college at 8:30 daily. Is it clear? அப்ப என்ன ஆகுது? டெய்லி 8:30 அவன் காலேஜுக்கு போகிறான். டென்ஸ் ஃபிட் ஆயிடுச்சுல? ஓகே. Present continuous tense, he has been going to college. இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. He is going to college, sir. எங்க வெரி சார் பிரதர். இப்ப அவன் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கான் சார். He is going to college. புரியுதா? அப்ப present continuous is nothing but இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்மளை சுத்தி நடந்துகிட்டு இருக்கலாம். இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கலாம். அதுக்கு தான் we are using present. That's why presentல the action வந்து progressல இருக்கு. You are able to understand? ஓகே. அப்போ ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்ல என்ன ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ், ரெகுலர் ஹேபிட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும். அது கொஸ்டின் ஏரியா வரும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங். டோன்ட் வரி. தென் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஹி ஹஸ் கான் டு காலேஜ். அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கிறான். இந்த கேஸ்ல காலேஜுக்கு போயிருக்கிறது முடிஞ்ச செயல். ஹி ஹஸ் கான் டு காலேஜ் முடிஞ்ச செயல். பட் அதோட எஃபெக்ட் இப்போ வரைக்கும் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் வந்துருவான்ல. தட் இஸ் கால்ட் எஃபெக்ட். புரியுதா? ஹி ஹஸ் கான் டு காலேஜ். அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கிறான் சார். ஆனா வந்துருவான்ல. தட் இஸ் தி எஃபெக்ட். அவ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் பாஸ்ட்ல முடிஞ்ச செயல் தான். அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கிறது முடிஞ்ச செயல். பட் அதனுடைய எஃபெக்ட் இப்போ வரைக்கும் இருக்குன்னா அவன் வந்துருவான்ல. தட் இஸ் தி எஃபெக்ட். அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கான். புரியுதா? யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. தென் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஹி ஹாஸ் பீன் கோயிங் டு காலேஜ். இது எப்படி சார்? போய்கொண்டிருக்கிறான். அவன் ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போவும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கு. அதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அவன் காலேஜுக்கு போறது ஏற்கனவே போறான். புரியுதா? போய்கிட்டே இருக்கான். இன்னமும் போய் ரீச் ஆகலை. அப்போ ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னமும் நடந்து போய்கிட்டு இருந்ததுன்னா, ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போவும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்குன்னா தட் இஸ் கால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்போ இங்க ஒரு அட்வர்ப் போட்டா அந்த டென்ஸ் ஃபிட் ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he has been going to college for the last 3 months. He has been going to college for the last 3 months. He has been going to college for the last half an hour. Okay? He has been going to college. இன்னொரு அட்வர்ப் இது போட்டுக்கலாம். He has been going to college since last December. புரியுதா? அது போட்டா அந்த டென்ஸ் ஃபிட் ஆயிரும். Is it clear? Then past tenseக்கு வரோம். He went to college. எப்ப சார் காலேஜுக்கு போனான்? நேற்று மார்னிங் காலேஜுக்கு போனான் சார். He went to college yesterday morning. He went to college yesterday. நேற்று காலேஜுக்கு போனான் சார். அப்போ அந்த அட்வர்ப் போட்ட உடனே ஃபிட் ஆயிருது. Then past continuous tense. He was going to college. See here, past tense பொறுத்த மட்டுக்கு once for all closed. புரியுதா? அதனுடைய எஃபெக்ட் இப்போ கூட இருக்காது. நேற்று காலேஜுக்கு போனா he went to college yesterday. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா பாஸ்ட்ல பர்டிகுலர் பீரியட்ல நடந்து கொண்டிருந்த செயல். பாஸ்ட்ல பர்டிகுலர் பீரியட்ல நடந்து கொண்டிருந்த செயல் தான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்ப நேற்று மார்னிங் அவன் காலேஜுக்கு போய்கிட்டு இருந்தான் சார். அப்ப he was going to college yesterday morning. He was going to college yesterday morning. Is it clear? You are able to understand? Okay. Then past perfect. Past perfect tense பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சது. அதனுடைய எஃபெக்ட் இப்போ வராது. ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நார்மலாக எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, ஒரே சென்டென்ஸில் 2 பார்ட்டு வரும், 2 பாஸ்ட் இன்சிடென்ட் வரும். ஒரே சென்டென்ஸில் 2 பாஸ்ட் இன்சிடென்ட் வரும். எது முன்னாடி நடந்ததோ அதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டும், செகண்டாக நடந்ததுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். லெட் மீ ரிப்பீட் தட். ஸோ ஒரே சென்டென்ஸில் 2 பாஸ்ட் இன்சிடென்ட் இருக்கும் கன்ஜெக்ஷனோட. எது முன்னாடி நடந்ததோ
அதுக்கு we have to use only past perfect. செகண்டா நடந்தது past tense. அது எப்படி சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்களேன். தமிழ்ல சொல்லிட்டு then I will come to that one. நேற்று ஈவினிங் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் போயிடுச்சு சார், கிளம்பிடுச்சு சார். சொல்லுங்கள, நேற்று ஈவினிங் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் போயிடுச்சு சார், ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு சார். அப்படிதான் பேசுவோம் நம்ம கொச்சியை தமிழில் பேசும்போது. அக்கார்டிங்லி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ த ட்ரெயின் ஹேட் கான் பிஃபோர் ஐ வென்ட் டு த எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் லாஸ்ட் ஈவினிங். The train had left before I went to the Ekmore railway station last evening. Is it clear? அப்போ past perfect இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா தான் கரெக்டாக இருக்கும். புரியுதா? You are able to understand. நான் அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மேனேஜர் வெளியில் போயிட்டார் சார். The manager had gone out before I went to his house. எப்படி இருக்குது சென்டென்ஸ்? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல? Is it here? ஒவ்வொரு டென்ஸும் யூஸ் பண்ண இன்னும் நீங்கள் you will enjoy. But only thing you have to attend the class regularly. புரியுதா? ரெகுலராக நீங்கள் ஒரு 20 minutes 25 minutes நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நாட் மோர் தென் half an hour. புரியுதா? நீங்கள் கிராமட்டிக்கலாக சவுண்ட் ஆயிடுவீங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பரட். இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? அப்போ இந்த கேஸில் த மேனேஜர் ஹேட் கான் அவுட் பிஃபோர் ஐ வென்ட் டு ஹிஸ் ஹவுஸ் எஸ்டர்டே. புரியுதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நேற்று நான் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மேனேஜர் வெளியில் கிளம்பிட்டார் சார். புரியுதா? இப்படி தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும். Okay, then past perfect continuous tense. He had been going to college. அவன் காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்து இருந்தான் சார். இது எப்படி சார்? இன்னும் ஒரு பார்ட்டை நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். எப்படி? இதுக்கு வேற மாதிரி சொல்லவா? நான் சென்னைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் மதுரையில வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சார். I had been living in Madurai before I came to Chennai. I had been living in Madurai before I came to Chennai. அப்போ என்னன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்படின்னா பாஸ்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ்ட்லேயே நடந்து பாஸ்ட்லேயே போய்கிட்டுறது இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி. பாஸ்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ்ட்லேயே நடந்து பாஸ்ட்லேயே போய்கிட்டுறது இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி. அது இன்னொரு வாடி இந்த சென்டென்ஸை வச்சு நான் சொல்கிறேன். He had been going to college before he came here. அவன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். பிஃபோர் ஹி ஒர்க்டு ஹியர். இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலேஜுக்கு போயிடுது. புரியுதா? He had been going to college before he worked here. அவன் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலேஜுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். புரியுதா? அப்போ இந்த கேஸில் எப்படி யூ ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ see here, பாஸ்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ்ட்லேயே நடந்து பாஸ்ட்லேயே போய்கிட்டது இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி. This is the example. You are able to understand? Question area வரும்போது you will understand everything. Don't worry. I am here. I am the man to train you. Okay. Only thing you have to attend the class regularly. Just over 20-25 minutes, not more than half an hour, you have to spend with me. Okay. Then future tense. He will go to college. நாளைக்கு காலேஜ் போவான் சார். அவன் நாளைக்கு எங்கே போவான்? நாளைக்கு காலேஜ் போவான் சார். சடனாக கேட்கறது. ஓகே. So he will go to college tomorrow. நாளைக்கு அவன் காலேஜுக்கு போவான் சார். Then future continuous tense. He will be going to college. நாளைக்கு அப்ப என்ன சொல்லலாம்? நாளை மார்னிங். ஃபியூச்சர்ல பர்டிகுலர் பீரியட்ல நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல். இப்ப இல்ல, ஃபியூச்சர்ல நாளைக்கு வச்சுக்கிறீங்களேன். நாளை மார்னிங் அவன் காலேஜ் போய்கிட்டு இருப்பான் சார். சொல்லுவோம்ல, he will be going to college tomorrow morning. அல்லது அதை விட என்ன சொல்லலாம்? He will be going to college this time tomorrow. நாளைக்கு இந்த டயத்தில் அவன் காலேஜ் போயிட்டு இருப்பான் சார். He will be going to college this time tomorrow. நாளைக்கு இந்த டயத்தில் காலேஜ் போயிட்டு இருப்பான் சார். அப்போ இந்த அட்வர்ப் போட இந்த டென்ஸ் ஃபிட் ஆயிரும். Very able to understand? Okay. Then future perfect tense. Future perfect tense என்ன? ஃபியூச்சர்ல முடிஞ்ச செயலை இப்ப சொல்லுவோம். அவன் காலேஜுக்கு போயிருப்பான் சார். அது எப்படி? அதுக்கு ஒரு அட்வர்ப் போட்டோம்னா ஃபிட் ஆயிரும். நாளை இந்நேரம் அவன் காலேஜுக்கு போயிருப்பான் சார். நாளை இந்நேரம் அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் கொடுக்கணும்ல. நாளை இந்நேரம். அப்ப he will have gone to college by this time tomorrow. நாளை இந்நேரம் அவன் காலேஜுக்கு போயிருப்பான் சார். You are able to understand? Are you able to understand? Is it clear? He will have gone to college
பை திஸ் டைம் டுமாரோ, நாளை இந்நேரம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நாளை இந்நேரம் அவன் காலேஜுக்கு போயிருப்பா சார். அப்போ அந்த அட்வர்ப் போட்டோம் எப்படி டென்ஸ் ஃபிட் ஆகுது பத்தியில? இஸ் இட் கிளியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. தென் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இது எப்படி சார்? ஃபியூச்சர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபியூச்சர்லேயே நடந்து ஃபியூச்சர்லேயே போய்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே இதுக்கு இந்த அட்வர்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே இந்நேரம்லாம் அவன் மதுரைக்கு பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருப்பான் சார் சொல்லுவோம்ல. அவன் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே இந்நேரம்லாம் மதுரைக்கு பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருப்பான் சார். ஹீல் பி கோயிங் டு மதுரை பை பஸ் by this time next Saturday. He will be he will have been going to, correct? He will have been going to Madurai by bus by this time tomorrow. நாளை இந்நேரம் அவன் பஸ்ஸில் மதுரைக்கு போய்கிட்டு இருப்பான் சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. திஸ் இஸ் த யூஸ். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்ல. நாளை இந்நேரம்லாம் இல்லை, நெக்ஸ்ட் மண்டே இந்நேரம்லாம். நெக்ஸ்ட்டு மண்டே இந்நேரம்லாம் அவன் டெல்லிக்கு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் சார். நல்லா இருக்குங்களே. இஸ் ஹியர் நெக்ஸ்ட் மண்டே இந்நேரம்லாம் அவன் டெல்லிக்கு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் சார். திஸ் இஸ் த டென்ஸ். அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். எப்படி? ஹி வில் ஹாவ் பீன் ட்ராவலிங். ஹி வில் ஹாவ் பீன் ட்ராவலிங் பை தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் டு டெல்லி by this time next Monday. Is it clear? Are you able to understand? Very interesting இருக்கா? Is it the tense ஒவ்வொரு tense எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு புரியுதா? மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். You just understand. He will have been traveling by Tamil Nadu Express. He will have been traveling by Tamil Nadu Express to Delhi by this time next Monday. Next Monday இந்நேரம்லாம் அவன் டெல்லிக்கு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் சார். ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு இருந்திருப்பா. அது நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். பட் அது க்ளூ கொடுத்தவொடனே எல்லாமே போயிடும். புரியுதா? நமக்கு க்ளூ தான் தேவை. தட் இஸ் அட்வர்ப் தான் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டால் தான் டென்ஸ் ஃபிட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் டு திஸ் லெவல். தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஹேவிங் அட்டெண்டட் திஸ் கிளாஸ். If you like this course, if you wish to attend this class, please share with your friends and others. I will meet you at the same time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.